MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। Toronto, are you ready? Junoon Reloaded 2025. This is Ali Azmat. This is Salman Ahmed from Junoon. Moshek and Shiraz Hussain in association with Realink Law and Watan Kebab present the biggest South Asian Sufi band. Ali Azmat, Salman Ahmed, Brian O'Connell. Is coming to Toronto on the 11th of May at the Casino Theatre. Tickets starting only at $25. The tickets are at ticketmaster.ca. For more info and sponsorship, call Moshek, Shiraz Hussain. Please go come and check it out because it's going to be a night of music. See you there. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. यहाँ मिले मजे की कहानी, आइए खाएं दिल भर के। लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर, खुशबू का नाम। लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy halwa puri, nehari pie, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 जून से मुल्क भर में मानसून हवाओं के बाइस बारिशें मुतवक्के हैं। 24 जून की शाम से 2 जुलाई तक मानसून का पहला स्पेल जारी रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक 25 ta 29 जुलाई के दौरान लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, शेखुपुरा में बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स 5,878 पॉइंट्स बुलंद। ईरान की जानिब से जंगबंदी के नफाज के साथ ही कैसी 100 इंडेक्स में 5,878 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिससे 100 इंडेक्स 1,22,045 पॉइंट्स पर पहुंच गया। स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 5% बढ़ गई, जिस पर कारोबार 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। उधर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 27 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 283.87 रुपये कम होकर 283.60 रुपये तक गिर गया। अमरीकी दरख्वास्त पर कतर की जालसी। ईरान और इसराइल में जंगबंदी का आगाज। सीनियर ईरानी अहदेदार के मुताबिक ईरान ने इसराइल से जंगबंदी की तजवीज़ को कबूल कर लिया। ईरान कतर की सालिसी में जंगबंदी पर रजामंद हुआ। डोनाल्ड ट्रंप और JD वेंस ने जंगबंदी की तजवीज़ पर कतरी अमीर से बात की। अमरीकी सदर ने कहा इसराइल जंगबंदी के लिए मुत्तफिक है। अमीर कतर से कहा कि ईरान को जंगबंदी पर राजी करने में मदद करें।
اسرائیل جارحیت روک دے تو ہم بھی جواب نہیں دیں گے. ایرانی وزیر خارجہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ اگر اسرائیل اپنی غیر قانونی جارحیت بند کر دیتا ہے تو ایران کا اس کے بعد اپنا رد عمل جاری رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں. ایران نے بارہا واضح کیا کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ شروع کی ہے، ہم نے نہیں. صہیونی میڈیا نے نیتن یاہو کو اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا. صہیونی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نیتن یاہو اسرائیل کے لیے ایران سے بڑا خطرہ ہے. نیتن یاہو روزانہ اہداف بدل رہے ہیں. اسرائیل کو علم نہیں کہ اس کی سمت کیا ہے. حکومت سندھ کی جانب سے 9 تا 14 سال کی عمر کے بچیوں کو سروائیکل کینسر سے بچانے کے لیے 13 ستمبر 2025 سے ہیومن پیپلوما وائرس کی ویکسین مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں حیدرآباد کی ضلعی سطح پر تیاریوں کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر حیدرآباد سبق لوڈ کی زیر صدارت آج کمشنر آفس کے شہباز ہال میں منعقد ہوا. اجلاس میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پی غلام حسین، ڈویژنل پولیو ٹاسک فورس انچارج ڈاکٹر جمشید خانزادہ، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر انچارج ڈاکٹر وقار ڈاہر، WHO کی امیونائزیشن آفیسر ڈاکٹر نجمہ طارق، HPV فوکل پرسن ڈاکٹر عبداللہ نظامانی سمیت دیگر افسران نے شرکت کی. ناصر آفتاب DIG لاڑکانہ کی سربراہی میں محرم الحرام کے سلسلے میں اہم میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں ملک کریم SP جیکب آباد، شاہ زیب حسین چاچڑ SP شکارپور، ساجد حسین SP قمبر شہداد کوٹ، نذیر احمد شیخ SP کنکوٹ، چودھری SP لاڑکانہ اور زوار وزیر اعلیٰ مشاہدی ڈویژن صدر جعفریہ الائنس پاکستان ڈویژن لاڑکانہ، زبار شاہ نواز جعفری ڈویژنل جنرل سیکرٹری جعفریہ الائنس پاکستان ڈویژن لاڑکانہ راشد علی، ندیم حسین لاشاری، مولانا ظہور الدین ضلعی صدر ضلع شکارپور، نذیر حسین ضلعی صدر کنکوٹ، سید آفتاب شاہ، حیدر علی لغاری ضلع قمبر شہداد کوٹ نے شرکت کی. رحیم یار خان DPO عرفان علی سمو کے حکم پر جنرل پریڈ کا انعقاد صادق شہید پولیس لائن میں کیا گیا. جنرل پریڈ میں ضلعی پولیس ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور لیڈی پولیس کے دستوں نے حصہ لیا. پریڈ نے مہمان خصوصی کو جنرل سلامی پیش کی. پریڈ میں شامل پولیس کے دستوں نے مارچ پاسٹ بھی کیا. DSP میاں خالد محمود جنرل پریڈ کے مہمان خصوصی تھے. ہیڈ لائنز اپنی جانب بلیٹن کا قاعدہ آغاز کرنے کی سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق 25 جون سے ملک بھر میں مونسون ہواؤں کے باعث بارش متوقع ہے. 24 جون کی شام سے 2 جولائی تک مونسون کا پہلا سپیل جاری رہے گا. رپورٹ کے مطابق 25 تا 29 جون کے دوران لاہور، سیالکوٹ، ناروال، گوجرانوالہ، حافظ آباد، شیخوپورہ میں بارش کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق 26 تا 28 جون کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع. جہلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ایگزیکٹو باڈی کا ماہانہ اجلاس صدر زاہد حسین بٹ کی صدارت میں منعقد کیا گیا. 26 ایگزیکٹو ممبران میں سے 16 ممبران نے اجلاس میں شرکت کی. اجلاس میں مالی رپورٹ 2025 پیش کی گئی، جس میں حق میں 9 ممبران نے اس کی حمایت میں ووٹ دیا، جبکہ اپوزیشن کے ممبران نے اس مالی رپورٹ کو مسترد کر دیا. اس موقع پر اپوزیشن لیڈر راجہ فروخ توقیر اور نعیم اختر چشتی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مالیاتی رپورٹ کے بارے میں کہا کہ ہم نے اس کو اس لیے مسترد کیا کیونکہ یہ رپورٹ 3 ماہ کی پیش کی گئی ہے. اس رپورٹ میں کروڑ روپے کے اخراجات کی منظوری لینے کی کوشش کی گئی، جبکہ اس رپورٹ میں لاکھوں روپے کے گھپلے شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں. ایک اور بات، آج کے اجلاس میں ممبران کا کورم پورا نہیں تھا اور آج کے 8 ممبران نے مالی رپورٹ کے حق میں ووٹ دیا. صدر صاحب کی جانب سے مختلف واٹس ایپ گروپوں میں غلط نیوز چلائی گئی کہ مالی رپورٹ کو بھاری اکثریت سے منظور کیا گیا. ہم اپوزیشن کے تمام ممبران اس مالی رپورٹ کے آڈٹ کا مطالبہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصطفیٰ بٹ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا مجھے. بٹ صاحب بات یہ ہے کہ جو مالیاتی رپورٹ انہوں نے پیش کی ہے، نمبر 1 تو یہ 3 مہینے کی مالیاتی رپورٹ ایک دفعہ یہ اپروول چاہتے ہیں، جو کہ بالکل غیر قانونی ہے. ہر ماہ کا اجلاس ہو رہا ہے، ہر ماہ میں اس کی اپروول لی جائے. نمبر 2، میں نے بارہا اس بات کا ذکر وہاں چیمبر پہ میں بھی کیا ہے، آن ریکارڈ ہے. وہاں کی منٹس آف میٹنگ نکال لیں، وہاں کی آڈیو نکال لیں، ویڈیو نکال لیں. آن دا ریکارڈ میں نے یہ بات کی تھی ان سے کہ آپ جو کچھ کام کر رہے ہیں، ہمیں چیمبرز کی بلڈنگ سے کوئی اختلافات نہیں ہیں. وہ ہمارے دوستوں کی بلڈنگ ہے، ہمارے بھائیوں کی بلڈنگ ہے، ہمارے پورے چیمبر کی بلڈنگ ہے، پورے جیلم کے چیمبر کی بلڈنگ ہے. ہم انشاءاللہ جتنی بھی ہیلپ ہو سکی ہم اس لحاظ سے ان کے چیمبر کے ساتھ ہیں اور چیمبر کی بلڈنگ بننے میں انشاءاللہ مددگار بھی ثابت ہوں گے. لیکن چیز یہ ہے، میں نے جو بات کی ہے کہ جو چیزیں وہاں یوز ہو رہی ہیں، سپوز
سب سے پہلے اسٹیل. جس دن اس کا فرسٹ لینٹر پڑنے جا رہا تھا فرسٹ سلیب کا, تو صدر صاحب نے ہمیں وہاں انوائٹ کیا, ہماری پوری ٹیم وہاں گئی ہوئی تھی اپوزیشن کی بھی. میرے پاس پکچرز موجود ہیں, میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. جس بندے کو کانٹریکٹ دیا گیا ہے, کیا وہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کو کانٹریکٹ دیا جائے؟ نمبر 1, وہ بہت اچھا ٹھیکیدار ہوگا, میں نہیں جانتا ہوں. اگر وہ بہت اچھا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن 2-4 بھائیوں کی رائے لینی چاہیے تھی. اگر میں غلط تو آپ مجھے کیسے نہ غلط ہوں. انہوں نے کوئی رائے نہیں لی. نمبر 2, جب وہ اسٹیل ڈالا گیا ہے, اس اسٹیل کی اپروول کیا تھی, کون سا اسٹیل اپرووڈ تھا؟ وہاں جو اسٹیل ڈالا گیا ہے, میرا خیال ہے ہم گاؤں محلوں میں بھی وہ اسٹیل نہیں یوز کرتے. یہ کمرشل بلڈنگ ہے اور لوگوں کی امانت ہے, یہ چیزیں لوگوں کی امانت ہیں. ٹھیکیدار صاحب سے میں نے سوال کیا, آئی ڈونٹ نو وہ ٹھیکیدار تھا یا اس کا کوئی مدعا تھا یا اس کا کوئی فورمین تھا. میں نے اس کو سوال کیا کہ جو اوور لیپ آپ دے رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کینٹیلیور میں کتنی اوور لیپ ہونی چاہیے؟ اس کو یہ نہیں پتہ ہے. جس بندے کو یہ نہیں پتہ ہے, اتنا بڑا کینٹیلیور آپ نے دے دیا. میں ابھی بھی وہاں وزٹ کر کے آیا ہوں سائٹ کی, اچھا کام ہو رہا ہے. اتنا بڑا کینٹیلیور دیا ہے, شیڈ آپ نے دے دیا اتنا لمبا, اس میں کتنی اوور لیپ دی ہے یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کی مکسنگ ریشو کیا ہے, کتنی بجری, کتنا سیمنٹ, کتنی ریت ڈالنی چاہیے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ ان کو کسی بندے نے کہا ہی نہیں ہے. نمبر 1 تو یہ بات ہے کہ میں نے کہا تھا کہ مجھے اپروو ڈرائنگ دے, ود ان 2 days یا 3 days میں آپ کو BOQ بل آف کوانٹٹی بنا کے دوں گا کہ اس میں کتنا سیمنٹ لگنا ہے, اس میں کتنا اسٹیل لگنا ہے, اس میں کتنی اینٹ لگنی ہے, کتنی مزدوری ہے, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ جو پیسے ہم دوستوں کے استعمال کر رہے ہیں چیمبر کی بلڈنگ میں, وہ غلط راستے میں تو نہیں یوز ہو رہے. اور میں یقین سے کہتا ہوں یہ جو اپروول لینا ان کی 3 مہینے کی, اس میں 100% گھپلے نظر آ رہے ہیں. گھپلے ہیں تو یہ 3 مہینے کی کٹھی اپروول لے رہے ہیں, جس میں ان کے ٹوٹل آئی تھنک 16 بندے تھے بیٹھے ہوئے. اگر 7-8 بندوں نے اپروول دیا, 7-8 بندوں نے مخالفت بھی کی ہے, تو کیسے وہ اپروول لے سکتے ہیں؟ جھوٹی خبریں مت چلائیں. یہ جو رانگ فگر آپ یوز کر رہے ہیں کہ باریک اکثریت سے, کون سی باریک اکثریت ہے مجھے بتائیں ذرا. صدر ووٹنگ کرا رہا ہے اور صدر خود بھی ہاتھ کھڑا کر رہا ہے. صدر تو اپروول لے رہا ہے, وہ تو ووٹنگ کر نہیں سکتا, وہ کیسے ہاتھ کھڑا کر رہا ہے؟ اس لیے میرے بھائی, نہ یہ ہم اپروو کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ میں نے اپلیکیشن بھی دی ہے کہ ہمیں پورا ڈیٹیلز دیں. ہماری جتنی وہاں اخراجات ہوئے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل دیں گے تو ہم اپروو کریں گے, ادروائز ہم اپروو نہیں کریں گے. اور یہ یہاں نہیں بات ختم ہوگی, یہ بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی اگر انہوں نے ڈیٹیلز نہ دیں. پورا ہمیں بل دیں, ہم ان بلز کو چیک کریں گے کہ واقعی جو مارکیٹ ریٹ ہے اس لحاظ سے پرچیزنگ کی گئی ہے, اور جو اسپیسیفک مٹیریل ہے وہ اسپیسیفک مٹیریل یوز کیا گیا ہے, کون سا سیمنٹ یوز کیا ہے, کون سا اسٹیل. اس اسٹیل کی مجھے بتائیں کہ کوئی ایک ٹیسٹ نے کروایا ہے. ٹینسائل اسٹرینتھ ہوتی ہے اس اسٹیل کی, کیا ٹینسائل اسٹرینتھ ہے؟ یہ تو کچرے والا اسٹیل بنا ہوا ہے, کچرے سے جو اسٹیل بنتا ہے نا, یہ وہ ہے. میں نے اس کی پکچرز دی ہوئی ہیں, اسپیشل اس کا نام کی ٹیگ کی پکچر لی ہوئی ہیں. اس کی ٹینسائل اسٹرینتھ کیا ہے آپ نے کوئی چیک کروایا؟ آپ نے کنکریٹ کے کیوب چیک کروائے ہیں؟ کسی نے نہیں چیک کروائے. بس بنا دو, میری تختی لگ جائے. تختی لگانے کی بات نہیں بھائی, یہ باتیں صرف تختی لگانے والے نہیں ہے, یہ قوم کا پیسہ ہے, ہمارے بھائیوں کا پیسہ ہے, اور امانت ہے آپ کے پاس. آپ اس کو ایسے فضول خرچی میں نہیں استعمال کرتے. آپ نے کام جا کے اسٹیڈیم میں بکرے جا کے ذبح کرتے ہیں اور چیمبر کے اس میں ڈال دیا ہے خرچے میں, یہ کام نہیں چلیں گے. جو پچھلے 20 سال سے آپ چلا رہے ہیں چیمبر میں کہ ہم واک آؤٹ تو کبھی کریں گے نہیں. نمبر 1 تو یہ آپ کو کلیئر کر دوں, ہم کبھی واک آؤٹ نہیں کریں گے. وہاں بیٹھ کے ہم آپ سے حساب لیں گے, اور حساب آپ نے دینا ہے انشاءاللہ. صدر صاحب, یہ چیزیں جو آپ کر رہے ہیں ٹوٹل انلیگل ہیں. جتنے اختیارات آپ استعمال کر رہے ہیں, آپ کو کس نے اختیارات دیے ہیں؟ کیا کمیٹی سے آپ نے اختیارات لیے؟ کسی ایک بندے نے آپ کو اختیار دیا جو سبدیدی اختیارات آپ استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کو کسی نے اختیار نہیں دیا. آپ صدر ہیں, ٹھیک ہے, کچھ اختیارات آپ کے پاس ہیں, لیکن وہ لمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. آپ اس کو انلمیٹڈ یوز کر رہے ہیں. یہ مت کریں. حالات جو آپ پیدا کر رہے ہیں ان کے اثرات برے ہوں گے. یہ میں آپ کو وار نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے بلڈنگ بنائی ہے, ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں دی ہے, بلڈنگ کو بننے دیں. لیکن صرف تختی کے لیے, اپنی تختی لگانے کے لیے کہ زید بٹ صاحب کی تختی لگ جائے, یہ سارے انلیگل کام مت کریں. لیگلی جو بھی کریں گے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. پہلے دن آپ کو کہا تھا پازیٹیو جو بھی آپ کہیں گے ہم انشاءاللہ حاضر ہیں. جہاں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بھائیوں کا پیسہ, ہمارے بھائیوں کا سرمایہ اور چیمبر کا سرمایہ غلط طرح پہ استعمال ہو رہا ہے, ہم اس کی مخالفت کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. سر مخالفت تو بنتی ہے نا,
जब आप किसी बंदे को साथ लेके ना चलें, हाउस पूरे को साथ ना लेके चलें, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से हाउस का पैसा ज़ाया करें और फिर आवाम तो उसके साथ तो नहीं देती। हम आवाम की कस्टडी हैं, आवाम के पैसे का तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं, आवाम की वोटें लेके आए हैं, हम कैसे उनके बनाती बिल को पास कर सकते हैं? जब करोड़ों रुपये के खर्चे हो चुके हैं तो जब तक हम चेक नहीं करेंगे, हमें वो चीज़ें और सिस्टम चेक नहीं करेंगे, फिर कैसे हो सकता है? फिर इन्होंने जो बिल बनवा रहे हैं, अपनी मनपसंद लोगों को ठेके दे रहे हैं, मनपसंद से बिल बनवा रहे हैं। हमें क्या पता कि सरिया 10 मन आया तो वहाँ पे 4 मन लगा और 16 मन कहाँ गया है? हमें क्या पता कि सीमेंट की 100 बोरी आई है और 17 वहाँ लगी, 30 गायब होगी, उसका कौन जिम्मेदार है? ठीक है, तो इस तरह तो हम बिल को आंखें बंद करके पास तो नहीं करेंगे ना। हम तो बिल ज़्यादा पास तभी हो सकता है जब हम उसको देखें, सर्च करें, उसके अंदर क्या खामी है, उसको दूर करें, फिर ही बिल पास होते हैं। हाउस से मंजूरी तो मस्ट है, हाउस से मंजूरी हुआ है तो बिल पास ही नहीं हो सकता। और जो हाउस की मंजूरी की बात है, 16 हाउस था, 16 बंदों का हाउस था, 8 बंदों ने मुखालफत में वोट दिया, 8 ने हिमायत में दे दिया। तो कैसे देंगे हमारा जमाती बिल पास हमने कर दिया? वो बिल पास ही नहीं हुआ, वो तो टाई हो गया है। भारी अक्सरियत से कैसे होगा? वो टाई हो गया। फिर सदर की और सदर की और नायब सदर की और सीनियर नायब सदर की वोट तो कास्ट होती है, वो तो ऑफिस बैरियर है, वो खुद पैसे खर्च रहे हैं। आपने पैसे खर्चने की मंजूरी वो खुद आप कैसे दे जाते हैं? मुल्तान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई के इक़दाम। सफाई की टीम ने शहर भर से गंदगी और आलाइशों का खात्मा किया। मरियम नवाज ने उन वर्कर्स का शुक्रिया अदा किया और हौसला अफजाई की और फीकस 10,000 रुपये के चेक दिए। चेक की तकसीम एरिया के मॉनिटरिंग ऑफिसर माहिर शकील और यूसी सुपरवाइजर मोहसिन ने की। साफ सुथरा पंजाब टीम यूनियन काउंसिल नंबर 108 मुबारकपुर शहरियों ने सफाई सुथराई वर्कर्स की कारकर्दगी को खूब सराहा। इसी हवाले से मजीद देखिए मुल्तान डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद मुनीर की ये रिपोर्ट। बिल्कुल, आज हम मुबारकपुर में मौजूद हैं, यूसी नंबर 108 में। मरीम नवाज़ की टीम है साउथ तरफ पंजाब में, वो माशाल्लाह इलाके में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी हवाले से आज उनको चेक भी तकसीम किए गए हैं। तो जो यहाँ के सुपरवाइज़र हैं मोहसिन भाई, उनसे बात करते हैं कि वो क्या फरमाना चाहेंगे कि जो यहाँ के यूसी के बंदे किस तरह काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राव मोहसिन वहीद है, मैं यूसी 108 का सैनिटरी सुपरवाइज़र हूँ। और जो मरीम नवाज़ ने ये जो हमसे वादा किया था ईद के हवाले से, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम वर्कर में चेक तकसीम हो चुके हैं, मुझे भी वो चेक नसीब हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ये वादा था वो पूरा कर दिया है और इस हवाले से हमारी जो ईद की मेहनत थी वो रंग ले आई है। अच्छा सर, बताएं ईद की जो आपकी ड्यूटी थी वो टाइमिंग क्या थी और कैसे आपने काम किया, कैसे मैनेज किया सारी चीज़ें? बस टाइमिंग का तो सुबह और रात तक तकरीबन 11 बज गए थे। हम 3 दिनों में इलाके से मुकम्मल आलाइशें हमने इकट्ठी की और वो दो जगह तक पहुँचाई। जी, तो हुकूमती जो इक़दाम हैं उनसे आप मुतमईन हैं? हाँ जी, बिल्कुल मुतमईन हैं, जो वादा किया था वो पूरा कर। मुल्तान की तहसील शुजाबाद असिस्टेंट कमिश्नर हुमैरा शाह से शुजाबाद अंजुमन ताजरान के सदर हाजी अख्तर कुरैशी साहब और सराफा मार्केट बाजार के सदर हाफिज तैयब और उनके वफ्द की मुलाकात। अंदरूनी शहर और बैरूनी मसाइल से आगाह किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मसाइल सुने और कानून के मुताबिक हल करने की यकीन दहानी कराई। जब शुजाबाद में मौजूद हैं तो यहाँ पे हमारे पास सदर अंजुमन ताजरान भी मौजूद हैं और सारे हमारे पास दूसरे ताजर भी मौजूद हैं। उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि वो किस सिलसिले में अपना उन्होंने मीटिंग की है और क्या उसके हल करवाने के लिए उन्होंने कोई उनको तसल्ली ली है। जिस शहरी परेशान है उसको रोका जाए। दाएँ बाएँ जनूबी और शुमाली बाईपास रोड इलाका से बने हुए हैं, वहाँ पर बाइक नहीं जाती, शहर के अंदर दाखिल होती है, जिससे आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। और साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से रोड की हद तक, मेन रोड की हद तक वो लोग मौजूद हैं। गली मोहल्ले और सफाई नहीं करते कॉलोनियों में, ये भी मैंने रिक्वेस्ट किया है इदारा उनको सर रोड की हद तक पाबंद ना करे, गली मोहल्लों में भी सफाई करें। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम हाफिज तैयब, मैं ज्वेलर एसोसिएशन का प्रेजेंट करता हूँ। हमारे मुस्तफ़ा बरादरी जो कागजात के नई तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर हुमैरा शाह साहब ने उन्हें अपने बता दिए हैं। उन्होंने हमसे कमिटमेंट किया है कि वो बहुत जल्द जो है वो ताजर बरादरी के जो कागजात हैं वो इंशाल्लाह दूर करेंगे और ताजर बरादरी के साथ मिलजुल के काम करेंगे। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैडम साहब से हमारी मुलाकात हुई है और हमारे मोड़ पर इंशाल्लाह हम दोनों मिलकर काम करेंगे शहर के लिए, क्योंकि शहर हमारा है। हमने कोई मसाइल पेश किए, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह मसाइल पर फौरत हो जाएगी। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे?
मुझे हमने तो गुजारिश की है, मैं सब लोग सदर और मैंने भी गुजारिश की है कि जनाब थाना चौक से लेकर स्टेशन तक की। बरतानिया में ईद के बाद ईद मिलन पार्टियों का सिलसिला भी जारी है। इसी सिलसिले में मशरकी लंदन के इलाके एल्फर्ड में पाकिस्तान से ज़िला गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ कारोबारी शख्सियत चौधरी वसीम की रिहाइशगाह पर ईद मिलन पार्टी का इनेकाद करके प्रदेश में देश का रंग जमा दिया गया। ईद मिलन पार्टी का एहतमाम चौधरी वसीम की तरफ से किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पार्टी में बारबेक्यू के साथ साथ अनवाع इक़साम की खानों, ठंडे मशरूबात और फलों का बादशाह आमों से मेहमानों की खातिर तवाज़ी की गई और चौधरी वसीम को उमरा की भी मुबारकबाद दी गई। ईद मिलन पार्टी में आए शुरका ने कहा कि ऐसी ईद मिलन तकरीबात मगरबी माशरे में मिलजुल कर बैठने का मौका फराहम करती हैं। वहीं पर तैयार गैर में परवान चढ़ती नौजवान नस्ल अपने रस्म रिवाज और त्योहारों से रोशनास हो सकती है। पार्टी के अख्ताम पर चौधरी वसीम के लिए उम्र मुबारक का केक काटा गया और देसी चाय भी पेश करके पार्टी का मज़ा दोबारा कर दिया गया। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमारी हौसला अफजाई की, इज़्ज़त बख्शी हमें यहाँ पर। और यहाँ पे प्रदेश में रह के इस तरह के इवेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी की यहाँ पे स्ट्रेसफुल लाइफ होती है उसके बाद आपको कुछ टाइम चाहिए होता है अपने लिए, यहाँ पे आप अपने जो दोस्त हैं उनके साथ बैठ के गपशप कर सकें। यहाँ पे हम हर तरह की गपशप करते हैं, सोशल टॉक होती है, मुल्क के रिलेटेड, इंटरनेशनली। मौसम गरमा में जैसे ही लोग देखते हैं कि धूप निकली है और मौसम खूबसूरत है, खुशगवार है, तो अपने घरों में वो बारबेक्यू का एहतमाम करते हैं। इसी तरह आज मुमताज़ समाजी कारकुन और कारोबारी शख्सियत चौधरी वसीम ने भी अपने घर में ईद मिलन पार्टी के साथ साथ बारबेक्यू का एहतमाम किया, जिसमें तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों को दावत दी गई। सब ने इंजॉय किया, सब ने। हम जो है सारे दोस्त अहबाब इकट्ठे हुए हैं चौधरी वसीम साहब की उनको उम्रा की मुबारक देने और ईद मिलन पार्टी के लिए। और ये बहुत ही अच्छी महफ़िल रही और इस महफ़िल में हम सब ने मिलजुल के हम बैठे हैं और उन्होंने बारबेक्यू का एहतमाम किया था। और ऐसी जो महफ़िलें इनका इनकाद करके ये एक मौका दिया है सारे दोस्तों को मिल बैठने का और ये बड़ा खुशाइन कदम है। लेकिन आज हम वसीम चौधरी साहब के घर हैं, ये ईद मिलन पार्टी चल रही है, तो आप देखें कितने लोग खुश हैं, यहाँ पे एक दूसरे से गप्पें लगा रहे हैं, एक दूसरे के हालात पूछ रहे हैं, तो ये एक गेट टुगेदर का बहाना है। ऐसे मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला मौका फराहम करे तो ऐसी गेट टुगेदर होनी चाहिए। आज चौधरी वसीम साहब की तरफ से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की, तमाम दोस्त इकट्ठे हुए। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक बड़ी खुशी और मसरत का बायस होता है जब हम दियारे गैर में इकट्ठे होते हैं और इस तरह की खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले तो चौधरी वसीम साहब को उम्रा मुबारक हो और उन्होंने ईद मिलन पार्टी का इधर एहतमाम किया हुआ था अपने घर में, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इस तरह के आपको प्रदेश में रह के देश के रंग मिलते हैं। माशाल्लाह सारी कम्युनिटी इधर इकट्ठी हुई है और अल्लाह पाक सबको ऐसे ही अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। झपट कर पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। आपका लहू गर्म होना चाहिए, आपके अंदर आपकी रूठ की खुशबू होनी चाहिए। हमारे भाई ने आज एक मुस्बत कदम उठाया है ईद मिलादुन नबी का। वो इंसान अपने किरदार से बड़ा होता है, अपने अल्फाज से बड़ा होता है। इसने हम सारे भाइयों को बुलाया और ये मौका दिया कि हम वो ईद जो हम अपनी गुज़िश्ता मोहब्बतें अपने वतन में छोड़ आए हैं उसकी खुशबू, उसका एहसास यहाँ पे मिले। तो हम सबको इसको बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें इस तरह के जो छोटे छोटे इवेंट हैं उनमें बड़ी मोहब्बतें भरनी चाहिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।